السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, കുട്ടികളെ, റേഡിയോ മുഖേന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അല്പസമയം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം, അതിന്റെ പരിശീലനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയുള്ള ഇത്തരം ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് എപ്പോഴാ തുടങ്ങാം? സൂറത്ത് ശംസ് ആയിക്കോട്ടെ. സൂറത്ത് അശംസ് ഞാൻ ഓതാ, നിങ്ങൾ കേൾക്കാം. വശംസി വദുഹാഹ, ആ സൂറത്ത്, അത് അതിന്റെ പകുതി ഫുള്ള് ഓതാൻ ഓരോരുത്തർ ഓതാൻ നിൽക്കുമ്പോ ടൈം ഉണ്ടാവൂല, കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓതും ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഞാൻ ഓതാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس والشمس അല്ലാതെ والشمس നാവിന്റെ നടുമേലെ ഉണ്ടാക്കും. والشمس وضحاها 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 والشمس وضحاها وضحاها ألا وضحاها حاها حاء هاء രണ്ടും വേറെ വേറെ ആണ്. ഒന്നിരിക്കലും വضحاهم وضحاهم ഒന്നാവാതെ والشمس وضحاها രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ ഖദറാണ് وضحاها അടക്കെ കണ്ടത്. والقمر إذا تلاها والقمر 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 ألا والقمر والقمر ألا والقمر والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها മാവിന്റെ നടു മേലെ നാക്കും ജീമ ജ ജ ജല്ലഹ അല്ല ജല്ലഹ والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها കൂടുതൽ നിർത്തരുത്. ഹാ ആവരുത്. രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ പദം ഹാ ഹാ ഹാ. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء والسماء أورد والسماء أورد والسماء ما لا ما والسماء وما بناها والأرض والأرض وما طحاها والأرض والأرض ألا والأرض وما طحاها طحاها ونفس وما سواها ونفس وما ونفس ونفس എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചുണ്ടിങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ. ونفس ونفس وما سواها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തഫ്ഖീമാക്കിയിട്ട് റ, പിന്നെ സു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സു ആവരുത്, റസൂ. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى بذنبهم بذنبهم അപ്പോ വേണ്ടമായിട്ട് മീമ് വരൂല. بذنبهم فسواها بذنبهم فسواها بذنبهم ആവരുത് بذنبهم ആവരുത് بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ ഓത്. അപ്പൊ ആള് കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫുള്ള് ഓതാനൊക്കെ സമയമുണ്ട്. ആള് കൂടിയാ പിന്നെ പകുതിയൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും. അബ്ദുള്ളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. നൂറുൽ അമീൻ തൂലിയത്ത് നയിക്കെടുക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما صواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والشمس وضحاها والشمس وضحاها وضحاها ഹാ രണ്ടും വേറെ തന്നെ ആവണം. അത് കണ്ട മാതിരി അടിയില്ല. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്ക. അത് രണ്ടിന്റെ അടുത്തടുത്താവുമ്പോ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാവണം. പിന്നെ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഒക്കെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ആ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് ലെവലാക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ ഓതുമ്പോ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് വരും. അപ്പൊ ആ സൗവ എന്ന് പറയുമ്പോ സാ പിന്നെ വാവ്. അപ്പൊ സോ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ സൗവാഹ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓതിയൊക്കെ കേട്ടത്. അത് സാ തന്നെ ആവണം.
സ എന്നുള്ള ശബ്ദം സോ ആവരുത്, സൗവ ആവരുത്. ഫുജൂറഹ, ഫുജൂറഹ റായിന്റെ തഫ്ഖീം റോ. ഫഅൽഹമഹ ഫുജൂറഹ റോ, റാ അല്ല റോ. പിന്നെ ഇതിം ബഅസ, അവിടെ പണ്ടത് ഐനിന് എന്തോ പോരായ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിം ബഅസ അഷ്ഖാഹ, അവിടെ ഇതിം ബഅസ. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കുക. ബഅസ ഐനിന്റെ ശബ്ദം വേണ്ട മാതിരി ആയില്ല. ഫഖാല ലഹും റസൂലുള്ളാഹി റോ, അവിടെ റോയിന്റെ തഫ്ഖീം. ഫഖാല ലഹും റസൂലുള്ളാഹി. പിന്നെ നാഖത്തല്ലാഹി, നാഖത്തല്ലാഹി അവിടെ നാഖത്തല്ലാഹി എന്ന് പറയുമ്പോ നാഖത്ത എന്നത് സ്ട്രോങ് കൂടിയിട്ട് നാഖത്തല്ലാഹി ആയി. നാഖത്തോ സ്ട്രോങ് കൂടിയാ പിന്നെന്താവും? തോ ആവും. അപ്പൊ നാഖത്ത് എന്നുള്ളത് നാഖത്തല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകം എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെന്തായും മാറും. വേറെ തോ ആയ പിന്നെ നാഖത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥം പോയി. നാഖത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന്റെ അവിടെ നാഖത്ത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം മാറും. അപ്പൊ നാഖത്തല്ലാഹ് എത്ര ഉള്ളേ? താഴ് കുറച്ച് തഫ്ഖീം ഒന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് കൂടിയ തോയിന്റെ ശബ്ദമായി, അപ്പൊ തന്നെ അർത്ഥം മാറി. അപ്പൊ നാഖത്തല്ലാഹി വസുഖിയാഹ. അപ്പൊ നാഖത്ത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നാഖത്തല്ലാഹി, നാഖത്ത എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല. അവിടെ നാഖത്തല്ലാഹി എന്ന് കൂട്ടി പറയുമ്പോഴായി കാരണം നാഖത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതും കൂടി അള്ളാഹും കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കാർ ആ താ പോയിട്ട് ത്വ ആവല്. അപ്പൊ നാഖത്തല്ലാഹി, നാഖത്തല്ലാഹി അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെന്താണ്? വലാ യഖാഫു ഉഖബാഹ, ഉഖബാഹ അവിടെ ഐന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട മാതിരി ആയില്ല. വലാ യഖാഫു ഉഖബാഹ, ഉഖബാഹ ഐനൊക്കെ അവിടെ പറയുമ്പോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദമ്മിന്റെ ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കൂല. പിന്നെ വലാ യഖാഫു ഉഖബാഹ, ഉഖ് അതുപോലെ തന്നെ ഐനിന്റെ ദമ്മിന്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആക്കണം. പിന്നുള്ളത് ഖാഫിന് സുക്കൂൻ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഉഖ് എന്നുള്ളത് ഉഖൂന്നോ ചിലപ്പോ ഐനിന്റെ ദമ്മ് ഉഷാറാൻ വേണ്ടി ഉ എന്ന് പറയുമ്പോ ഖാഫിന്റെ സുക്കൂന് ഖു എന്നായി മാറും. ഉഖ് എന്നുള്ളത് ഖു എന്നാവും. ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൂറുൽ അമീൻ ആയിക്കെടുക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊസു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർറിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم. വലൈക്കും സലാം. നൂറുൽ അമീൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഓതിയാ പോരാ. നൂറുൽ അമീൻ ഇങ്ങനെ ഓതിയാ പോരാ. എന്നും വന്നിട്ട് ഓതണൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബിസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ ബിസ്മി സീനൊക്കെ ശരിക്കും കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അപ്പൊ തന്നെ റഹ്മാൻ റോ ഉഷാറാക്കുക. ബിസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ സീനൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കേൾപ്പിക്കുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പിന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. ഖുൽ അഊദു അങ്ങനെയാണ്. ഖുൽ അഊദു അത് എങ്ങനെ ഓതിയത്? ഖുൽ അഊദു, ഖുൽ അഊദു, ഖുല്ല അല്ല. ഖുൽ
അഊദു. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത്. അത് അല്ലാതെ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് ആവരുത്. ഖുൽ അഊദു ഖുല്ല ഖുല്ല ഖുൽ അഊദു അങ്ങനെയല്ല. ഖുൽ അഊദു അഊദു എന്നാണ്. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. മനസ്സിലായില്ല? അങ്ങനെ ഓതുക. ഇപ്പൊ തന്നെ കൈപ്പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് അത് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഓതിയതിന്റെ ശകൽ ഓതണം. അവിടെ ഖുൽ അഊദു എന്ന് പറയാതെ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. സംഗതി എങ്ങനെ നൂറുൽ അമീൻ ഓതിയപ്പോണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? എങ്ങനെ ഓതിയത്? ഖുൽ അഊദു എന്നാണ് ഓതിയത്. ഖുൽ അഊദു അങ്ങനെയല്ല, ഖുൽ അഊദു അങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഓതി കേൾപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തൂല്യത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والشمس وضحاها رحاها. അത് ഇനിയും ക്ലിയർ ആവണം, ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കണം. സവാഹ അവിടെയും എന്തൊക്കെ ക്ലിയർ പോരാ. സക്കാഹ അതിന്റെ ശബ്ദം ശരിക്ക് കേട്ടില്ല. കസ്സബത് എന്ന് പറയരുത്. കസ്സബത് സമൂദു. കസ്സബത് സമൂദു ആവുമ്പോ ഖൽഖലായി. കസ്സബത് സമൂദു ബിതൗ. كذبت ثمود بطغواها. إذ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. റബ്ബുഹും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേമാതിരി തന്നെ ദംബിഹിം എന്നുള്ളടത്തും വേണം. അവിടെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. റബ്ബുഹും ബി ദംബിഹിം അങ്ങനെ ഓതിയത്. രണ്ടോടത്തും രണ്ടമാതിരി തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇനി ഓതുമ്പോ ഇനിയും ശരിയാക്കുക. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതുക. അത് ശരിക്കന്നാണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഹാവും ഹാവും അടുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ഉച്ചാരണം രണ്ടും വേറെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നണം. അങ്ങനെ അടുത്ത ആള്.
നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനില്ല. ആരാണ്? ഷിഹാബിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനില്ല. കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? കേട്ടില്ല. അത് മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അടുത്ത ആള് നൂറുൽ അമീൻ. നൂറുൽ അമീന് പഠിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതുള്ളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ മൈക്കിൽ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. വലൈക്കും സലാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓതിയപ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് നിന്നൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതി. വശംസി വദുഹാഹ, അവിടെ ബാദിന്റെ ശബ്ദം അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രം ഹാഹ എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് കേട്ടു. വൽഖമരി അത് വന്നഹാരി ഒക്കെ വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ശാഹ വസ്സമാഇ വമാ ബനാഹ വൽഅർദി വമാ ത്വഹാഹ, അതുവരെയും ഉഷാറായിട്ട് വന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ രണ്ട് ബാദും ബാദായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാല് ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയായി. പിന്നെ വനഫ്സിൻ വമാ സവ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വനഫ്സിൻ, അതവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്താ പറഞ്ഞാല് അവിടെ തൻവീന്റെ ശേഷം വാവ് വന്നപ്പോ യർമലൂന എന്നതിൽ പെട്ടു. അപ്പൊ വാവും പിന്നെ അത് ഇദ്ഗാം നാഖിസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വനഫ്സിൻ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ വനഫ്സിൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നഫ്സിൻ വമ അങ്ങനെ വെക്കായിട്ടില്ല. എന്നാലും അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കേണ്ട എങ്ങനെ സി എന്നത് കഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ വാവ് ഉച്ചരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാവ് എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുക, ചുണ്ടിങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ചിട്ട് വ എന്ന് പറയില്ലേ, അതേമാതിരി
അപ്പൊ ഈ ആ സീ എന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഉന്നത്തും മണിക്കലും ഇതാമൊക്കെ ആ കൂടിയുള്ളത് ചെയ്യുന്ന സമയം, ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ചുണ്ടിങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടത് ഈ വാവ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് വയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാം അതിന്റെ പോരായ്മ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ. പിന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ തെറ്റുകളൊക്കെ അതുവരെയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഉഷാറായിക്കണല്ലോ എന്ന്. അവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഫഅൽഹമഹ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ശരിയാക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓതിയതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗങ്ങൾ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഓതി ഉണ്ടാവും. അതേ കാരണം അവിടെ ക്ലിയർ ആയത്. ഫഅൽഹമഹ ഫുജൂറഹ ഫുജൂറഹ വതഖ്വാഹ അവിടെ ഫുജൂറ അപ്പൊ അത് ശരിയാക്കാം. വഖദ് ഖാബ ഖാ അത് ഉഷാറാക്കാം. ഖാ പിന്നെ ഇദിം ബഅസ അവിടെ അയിന് നേരത്തെ ഉച്ചച്ച അതേമാതിരി തന്നെ എപ്പോഴും കേട്ടത്. ഇദിം ബഅസ അഷ്ഖാഹ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ ഈ നാഖത്തല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി താഇനെ പിന്നെ തഫ്സീം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിന്നപ്പോ ഖാഫിന്റെ പോരായ്മയും വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ നാഖത്തല്ലാഹി എന്ന് നിങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യം ഉച്ചരിച്ചപ്പോ നാഖത്തുല്ലാഹി എന്ന് തന്നെ ആയി. അപ്പൊ ആ തോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ത ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിൽ നാഖ എന്നുള്ളത് നാഖ എന്നായി. അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ നാഖത്തല്ലാഹി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഫകസ്സബൂഹു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫകസ്സബൂഹു എന്നുള്ള ഫ, അതുപോലെ തന്നെ ഫഅഖറൂഹ എന്നുള്ള ഫ ഒക്കെ വാവായിട്ടാണ് കേട്ടത്. അതിന്റെ സംഭവിച്ചാണോ? വാവിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഫക്ക് പകരം വാവ് പറഞ്ഞോ എന്തോ സംഭവിച്ചറിയില്ല. ഏതായാലും വാവായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് ഫായും. ഫകസ്സബൂ എന്നുള്ളത്തെ ഫ, ഫഅഖറൂഹ എന്നുള്ളത്തെ ഫ അതൊക്കെ വാവിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത ആള്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർറിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم. വലൈക്കും സലാം. അമീൻ നൂറുലമീനെ ഒരു പണി ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് ചെയ്യാറിയോ? ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല. കുല്ലാന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ആദ്യം കുൽ എന്നത് പറയാം. കുൽ എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കുൽ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിൽക്കുക. കുൽ എന്നിട്ട് അഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ്. കുൽ അഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ്. കുൽ അഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ്. അത് രണ്ടും കൂടി ഒപ്പാണ് പറയുമ്പോഴാണ് കുല്ലഊദു ആകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നിട്ട് കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, കുറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. കുൽ അഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ്. അങ്ങനെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വേഗം പറച്ചിൽ തുടങ്ങാം. അത് വേറെ എന്താവുക, കുല്ലഊദു ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കുല്ലഊദു എന്ന് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ എന്താ കുൽ എന്നൊരു വാക്കും അഊദു വേറെയാണ്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഈ കുല്ലാന്നാക്കുക, ഈ ലാമിന് ഫത്ഹ ആവുക, കുല്ല. എന്നിട്ട് ആ ഹംസ അവിടെ ഇല്ലാതാകുക, എന്നിട്ട് ലഊദു ആവുക, കുല്ലഊദു ആവുക. രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കണേ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നൊക്കെ അടിക്കണോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം കുൽ അഊദു എന്നാവുക. കുൽ അഊദു എന്നാണ് പറയുക.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ടും വേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ആക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. അതുവരെ കുല്ലഅഊദു എങ്ങനെയായാലും ഒഴിവാക്കണം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ് എന്നാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീന് ബിസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സീൻ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ പല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മുന്നത്തെ പല്ലില്ലെങ്കിൽ സീനിന്റെ ശബ്ദം വരാൻ പ്രയാസമായിക്കാരം. മുന്നത്തെ പല്ല് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത ആള്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل അവിടെ അലം യജ്അൽ ശരിക്ക് അലം യജ്അൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയണം. അലം യജ്അൽ കൈദഹും. പിന്നെ ത്വയ്റൻ അബാബീൽ അവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത്? അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്ക് ത്വയ്റൻ പിന്നെ അബാബീൽ അത് രണ്ടും വേറെ തന്നെ പറയാം. ത്വയ്റൻ അബാബീൽ എന്നോ എന്തോ ഓതി. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. അലം യജ്അൽ സുകൂന മീമിന്റെ ശേഷം യാ ആണ്. അപ്പൊ ഒറ്റാക്കിയിട്ട് പറയണം. ഇബ്ഹാറാണ്. അലം യജ്അൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയപ്പോ ഓർമ്മില്ല. ഏതായാലും അലം യജ്അൽ. അതുപോലെ തന്നെ ത്വയ്റൻ അബാബീൽ അങ്ങനെ. അടുത്ത തൂലിയത്ത് ഇല്ലേ? തൂലിയത്ത് ഓതുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. തൂലിയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ വശംസി വദുഹാഹ. അവിടെയൊക്കെ നീട്ടണ. പിന്നെ അവിടത്തൊക്കെ മദ് തൂലിയത്തിന്റെ ഒക്കെ മദ് കുറച്ച് കൂടുണ്ട്. രണ്ടുമെന്നൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഹർക്കത്തുമെന്നൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. വശംസി വദുഹാഹ കൂടുതലാകുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ വശംസി വദുഹാഹ വൽഖമരി ഇദാ തലാഹ. അത് കൂടുതലാവരുത്. രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ ഖദറന്നാവുക.